کبھی وہ خوشبو کے پیرہن میں چمن کا بن کے ولی ملا ہے۔ آپ نے اٹھ کے علی کو سلام کیا تو میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی وہ خوشبو کے پیرہن میں چمن کا بن کے ولی ملا ہے، کبھی وہ مجھ کو خفی ملا ہے، کبھی وہ مجھ کو جلی ملا ہے۔ سوال میں نے کیا خدا سے، تو کون، کیسا، کہاں پہ، کب ہے؟ میں عشق وحدت میں تب سے گم ہوں، جواب جب سے علی ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ بس عزت مآب میرے واجب الاحترام بزرگ ہیں، کائنات کی ملکہ، ان کا سایہ تو سب کا ستارہ مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے ابو طالب کی حویلی کا طواف کر کے آسمان کو اپنا منبر قرار دے کر زمانے کی طرف جھانک کر ایک اعلان کرنے لگا، زمانے والوں ابھی ہے نماز فجر کا وقت، لیکن مصلی عبادت میں آنے کی جرت وہ کرے کہ جس کے دل میں علی ہے، آؤ نا میں اکیلا سوال کروں گا تو دیر لگ جائے گی، دروازہ کھلنے میں وقت لگ جائے گا، اتنا سارا حسینی کاروان میرے ساتھ ہوگا۔ بابا جی کو ساتھ ملاتے ہیں، اتنے عظیم چہروں کی موجودگی میں ستارے سے سوال کرتے ہیں نا، ستارے اللہ نے عبادت کو کائنات پہ واجب کیا ہے، لیکن تو مصلی عبادت پہ آنے کے لیے ولایت علی کو شرط کیوں رکھ رہا ہے؟ ستارہ آواز دے کے کہتے ہیں ظہیر میں شرط نہیں رکھ رہا، بلکہ زمانے تک چھٹے امام کا پیغام پہنچا دے۔ کون سا پیغام؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا تھا، زمانے والوں ہماری ولایت کے انکار کی وجہ سے اللہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نمازی پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید آپ کو سلامت رکھے، سید آپ کو سلامت رکھے۔ جشن جنت ہو گیا ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ بس ختم ہوگی میری بات۔ تو پھر کیا ہوا کہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہوئے۔ بابا یہ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، سب کل سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ کھڑے ہوئے، هو الذی خلق السماوات فی الارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش کے حجاب میں چھپے ہوئے اللہ کے سب سے بڑے اسم نے اپنی ولایت سے مزین آذان دے کر کائنات کے ہر قسم کے نمازی کو انا العابد انا المعبود کی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دے دیا۔ سترائی جڑی سر تو ٹپ گئی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، یہ میرا مستقبل میرا جملہ لے رہے ہیں، میرے لیے یہی بات ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ کائنات کے ہر ذرے نے مستر نماز فجر کو خراج پیش کرنے کے لیے، مستر نماز فجر کو خراج پیش کرنے کے لیے، نماز فجر کے لیے صف بندی کی۔ توجہ بابا جی، اب وہ سطر ہے، اب وہ لمحہ ہے، آپ سے دعا چاہیے، انشداد اور دعا دونوں میرے شامل حال ہو جائیں گی۔ بارواں انہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ حسین کا جشن دیکھنے کون آیا ہے اور دل کی نیت سے منانے کون آیا ہے، یہ تمہاری آوازیں مجھے بتا دیں گی۔ تو پھر کیا ہوا کہ صحن تطہیر میں، یا سیدہ ادرکنی، صحن تطہیر میں رسول کی حجاب اللہ بیٹی نے صلاۃ رب قدیر ہونے کی حیثیت سے بے بدن کے مزاج کو بدن میں ڈھال کر اندیت الہی سے اٹھا کر تخت ظہور پہ بٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، صحن تطہیر میں رسول کی حجاب اللہ بیٹی نے صلاۃ رب قدیر ہونے کی حیثیت بے بدن کے مزاج کو بدن میں ڈھال کر، چلو میں سطر بدل دیتا ہوں، بے بدن کے مزاج کو بدن میں ڈھال کر نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین، یہ ان کا تھاپڑا نہیں تھا، میری ذاکری پہ سنت تھی۔ سیدہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ بابا جی میں دامن اٹھا کے قبلہ دعا کر رہا ہوں، اتنے روح پرور ماحول میں آپ نے مجھے منبر لے دیا ہے، سید آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ شہزادی کونین نے مصلی عبادت پہ پہلا قدم رکھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نقطے نے بطول کا استقبال کیا. نا 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 تو آسماں اپنی چپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. چرائے ہوئے جملے ظہیر کو ممبر سے کہنے کی عادت نہیں ہے. سلمان کے صدقے جو خیرات عطا ہوئی ہے وہ اپنی خیرات خود تصویر میں ڈال کے پیش کیا کرتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس سے آگے جا کے حسین کو سلام کرے گا اور کون یہی دم توڑ دے گا. دانت کے لیے پیدا ہوتے تو دانت کمال ہوگی تو بس یہی ممبر چھوڑ کے جا چکا ہوتا. لیکن آسان ٹھار میری آنکھوں میں آگے ڈال. پھر کیا ہوا کہ بطول کا پہلا قدم مصلی عبادت پہ آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقی نقطے نے بطول کا استقبال کیا. الحمدللہ رب العالمین نے رحمت کا صاحبان بنایا. الرحمن الرحیم نے بطول کا طواف کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین نے بطول کا حصار باندھا. صراط الذین انعمت علیہم کے حصار میں رہنے والے لوگوں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا. تو ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے توق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. میں شکر گزار ہوں سرکار مولا آپ کو سلام. بہت شکریہ. تو ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے توق نے 4 مصرے پڑھوں گا. الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو سجدہ نصیب فرمائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے توق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. بابا جی ابھی تک داد اور دعا سے نواز رہے ہیں تو 4 مصرے میں پڑھتا چلا جاؤں اور محفل کو اور زعفران زار ہوتے دیکھ لوں. میں کہہ رہا ہوں الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں. اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا لیتا ہے پھر خدا سے وہ لعنت نماز میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو اللہ تمہیں آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے. یہی دعا کر سکتا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. قیام کا سلام بابا جی جملہ سنیے گا. قیام کا سلام تمام ہو گیا تو رکوع نے شرف زیارت کی اجازت مانگی. آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سنیے قیام کا سلام تمام ہو گیا. رکوع نے شرف زیارت کی اجازت مانگی بھائی جان. تو سبحان ربی العظیم کی تسبیح کو بطول کے قدموں پہ رکوع نے نچھاور کر دیا. آئے 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 اللہ اکبر. چونکہ کریمہ ماں تھی نا حسین کی پہ دستے شفقت پھیرا بطول نے. آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی آگے داد دینے کا باقی کوئی طاقت بچی ہے یا بس یہی ختم کر دے؟ چلے آگے. بابا جی دعا فرمائیے گا دعا فرمائیے گا. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولیے گا ورنہ کوئی داد نہیں ہے. امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ قیام کا سلام تمام ہوا تو رکوع نے اپنی تسبیح کو سیدہ کے مصلی پہ نچھاور کیا. تو پھر کیا ہوا کہ سجدے نے اللہ کرے میں ویسے پڑھ سکوں جیسے سیدہ نے توقیر عطا کی ہے. تو سجدے نے مثلا نور ہی کا مشکات فی المصباح المصباح فی زجاجہ کے کشکول کو سیدہ کے قدموں میں پھیلا کے تکمیل پنجتن کے دیدار کی خیرات مانگ لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سجدے نے مانگی ہے حسین کے دیدار کی خیرات. بولو تو بھی مانگی ہے. جنہ ہاتھ کھولی نیاز حسین. داد تو مرضی نہ دینی تھے ہاتھ کھول نیاز حسین. سجدے نے مانگی ہے تکمیل پنجتن کے دیدار کی خیرات. حسین کے دیدار کی خیرات. اب میں دیکھوں گا کہ اس سے آگے کون جاتا ہے اور کون کون یہی دم توڑ دے گا. سجدے نے مانگی ہے حسین کے دیدار کی خیرات.
गुजरे वाले वाले सजदा कैसे खैरात में मांगे? आने वाला भी तो वो है ना जो जब चाहे मोहम्मद का सजदा बढ़ा देगा। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह जी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आने वाला भी तो वो है जो जब चाहे मोहम्मद का सजदा बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। बस सजदे में खैरात मांगी, सजदे का खैरात मांगने का असगर भाई आप जुमला जाने और सैयदा की अदा जाने। बाबा जी ये वक्त दुआ है, ये वक्त खैरात है, ये वक्त तासीर है। अल्लाह मेरे बानियान की तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए। अब देखना यह है कि कौन कौन इससे आगे जाता है। सजदे का हकीकत सजदा को सजदा करना था, सजदे का हुसैन के दीदार की खैरात मांगना था। तो फिर क्या हुआ कि मरजल बहरैन यल्तकियान के महवर मरजान में माँ के इस्मत मुआब जुबान से निकले हुए सुबहान रब्बियल आला बिहम्दिही को इसने शऊर समझकर माँ के पहलू से आवाज दी, अम्मा हुसैन आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं ज्यादा देर अपने बाबा जी को बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन इसके वक्त में इजाफा है, जुबान में ज्यादा तासीर था। सैयदा आपको सलाम। बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। कायनात की मलका आपका साया सलामत रखे। बस खत्म होगी बात। हुसैन आ गए, मुसल्ला इबादत पे है सैयदा। तवज्जो, अब मंजर अगर देखोगे तो फिर ज्यादा लुत्फ आएगा। सरकार हैदरी शेर पढ़ दूं बाबा जी। अल्लाह को ला शरीक न मानूं मैं किस तरह, अल्लाह को ला शरीक न मानूं मैं किस तरह, यकताई की दलील है वहदत हुसैन की। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है, मैं क्या करूं कि यही नूरे ऐन लगता है। बुरा न मान के नेज़े की नोक पर मुझको खुदा लिबास बशर में हुसैन। इनके बाद मेरा कुछ कहना बनता तो नहीं है, लेकिन देने वाले की अता है। आपसे मज़ीद दुआएं लेना चाह रहा हूँ। गरूर रब्बे औला को हुसैन कहता है, गरूर रब्बे औला को हुसैन कहता है, बकाए दीन हुदा को हुसैन कहते हैं। वहाँ हुसैन के बातिन का नाम है अल्लाह, यहाँ ज़हूर खुदा को हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। मैं सरकार ताजा जरी सुल्तान करबला की चूम के आया हूं। ये खैरात है, ये तासीर है। 4 मिसरे मैंने बादशाह की जरी के सामने खड़े होकर भाईजान जो मांगे हैं, कशकोल में जो 4 मिसरों की खैरात उतरी है, आपको करवाते बाजू पकड़ पकड़ के मुझे सवारियां करवाते रहे। आप माहौल देखेगा बाबा सुल्तान करबला की जरी के सामने खड़े होके जो खैरात मिली है, मलिक अर्श मशीयत का चैन कहता है, मलिक अर्श मशीयत का चैन कहता है, दरूद भेज के इस्मत का चैन कहता है। इसीलिए तो वो मोहम्मद के ऐन सजदे में खुदा जो राज़ खुदा को हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस सैयदा मुसल्ले पे, बस खत्म होगी बात। ज्यादा देर सहमत ही नहीं देना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सैयदा के हाथों पे हुसैन, सामने से रसूल चले, इधर से अली चले। तवज्जो, इधर से हसन चले। मंजर एक बना के दिखाना चाहता। सैयदा मुसल्ले पर, हुसैन आगोश में, सामने से रसूल चले, इधर से अली चले, इधर से हसन चले। असगर भाई तीनों चाहते हैं हुसैन को चूमना। होए होए होए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं किबला को ज्यादा सहमत भी नहीं देना चाह रहा और दुआओं का सिलसिला भी जारी रखवाना चाह रहा हूं और बात भी तशना बयान नहीं छोड़ना चाह रहा।
सामने से रसूल, इधर से अली, इधर से हसन, तीनों चाहते हैं हुसैन को चूमना। अब बानी जैसन आप मेरी मदद फरमाएंगे, दो ही तरीके हैं, या बतूल हुसैन को लेकर खड़ी हो जाए, या तीनों झुक जाए। लेकिन रख शिया सुन्नी उलमा के सर पे कुरान, बाबा जी से मेरे बाद में पूछ लीजिएगा, जब भी उठे हैं मोहम्मद उठे हैं, बतूल नहीं उठी। तो फिर मानना पड़ेगा ना, सामने से रसूल झुके, इधर से हसन झुके, इधर से अली झुके। नहीं बाबा जी अगर ना होते तो मैं ये जुमला स्किप करके जा चुका होता, लेकिन सारा मजमा न बोले इन दो बुजुर्गवारों की, इन दो मेहरबानों की दुआ तो मेरे कस्कोल में मजीद उतर जाएगी ना। ये सामने रसूल तो नहीं है, ये है अल्लाह की हम्द। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो खड़े हो, जो बैठे हो, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, बस खत्म होगी ये बात। ये सामने रसूल नहीं है, ये है अल्लाह की हम्द। इधर बाबा जी अली तो नहीं है, ये है अल्लाह की बुलंदी। अल्लाह अकबर। बानी जैसन तेरा मजमा उठा के तो मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं तो फिक्र ही दे सकता हूं ना। सामने है अल्लाह की हम्द, इधर है अल्लाह की बुलंदी, इधर हसन नहीं है भाईजान, ये है अल्लाह का हुस्न। सामने से अल्लाह की हम्द झुक गई, इधर से अल्लाह की बुलंदी झुक गई। इस फिक्रे पे खसूसी दुआ फरमाइएगा, सामने से अल्लाह की हम्द झुक गई, इधर से अल्लाह की बुलंदी झुक गई। कसर शादी इधर से अल्लाह का हुस्न झुका। सुनो हुसैन किसे कहते हैं? जो 3 शाबान माँ की आगोश में उतर कर अल्लाह की हम्द, अल्लाह की बुलंदी और अल्लाह के हुस्न को अपनी जानिब झुका ले, उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आधे मिनट की बात, आधे मिनट की खैरात सरकार। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उम्मे ऐमन के हाथ में है हुसैन, ये देखो डायरी बंद है, खत्म होगी बात। उम्मे ऐमन के हाथ में बाबा जी हुसैन है। रसूल फरमाते, अब ये मेरा ईमान है कि बीबी जानती है, भाईजान ना सवाल करती तो हम तक हुसैन की अजमत का ये ज़ाविया कैसे पहुंचते। रसूल ने दोनों हाथ दराज किए, उम्मे ऐमन ला मेरा हुसैन मुझे दे। अल्लाह अकबर। अब कोई मेरे इस इज्जतदार मजमे में कोई बिरादराने अहले सुन्नत बैठे तो उनकी किताब का हवाला भी मैं दिखा सकता हूँ, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, बात वो करूंगा, अदालत में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद मेरे बानी को कोई बंदा तंग न करे, जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं। जो छूटे की सजा वो मेरी आवाज बचा के घर ले जाए, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। रसूल ने दोनों बाजू दराज किए, ला उम्मे ऐमन मेरा हुसैन मुझे दे, मैं हुसैन को चूम के अपनी इबादत को मुकम्मल कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह इस माहौल की रूहानियत के मैं कुर्बान जाऊं, लेकिन उठ के भी खड़े हो जाओ तो जुमले की कीमत नहीं है। जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। अल्लाह तुम्हें ही सारे विलायत अली में रखे। मैं फिर कह रहा हूं, बीबी जानती है, हम तक हुसैन की अजमत पहुंचाने के लिए दानिस्ता बीबी ने सवाल किया। उम्मे ऐमन आवाज देके कहती है, या रसूल अल्लाह, अभी अभी बतूल का बेटा दुनिया में आया है, अभी अभी बतूल का बेटा दुनिया में आया है, अभी अभी बतूल का बेटा दुनिया में आया है, अभी हुसैन को गुस्ले विलादत नहीं दिया। बाजी गुस्ले विलादत का नाम आना था, मचल गई मेरे सरदार की तबीयत। रसूल आवाज देके कहते, उम्मे ऐमन या बतूल का बेटा न कहे या गुस्ले विलादत अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या बतूल का बेटा न कहे या गुस्ले विलादत हटा। सवाल बीबी ने किया, जवाब रसूल ने दिया, या रसूल अल्लाह, बतूल के बेटे को गुस्ले विलादत की जरूरत क्यों नहीं? रसूल आवाज देके कहते हैं, मैं खुद इंसाफ कर, जिसको कुदरत ने तराशा हो निगाहों के कलम से। मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, आपसे दुआ चाहिए, आखिरी 4 मिसरे मिंबर आपके हवाले। रसूल आवाज देके कहते हैं, मैं खुद इंसाफ कर, जिसको कुदरत ने तराशा हो निगाहों के कलम से, उसकी इस्मत से तहारत को हटाया नहीं जाता। इसको तौहीद ने नाज़िल किया ततहीर के दिल पर। ये तो कुरान है, कुरान